Hello, friends. This is Kaustubh Panse. I am a business coach. Uh, I'm making this video to share a project that I'm keenly working upon. Me, along with my beloved friend Mr. Avinash Chate, who's an author and a motivational speaker, are researching on a very interesting topic. We are trying to discover the star qualities, the star professional qualities which are exhibited at a workplace, and that makes an average person into an outstanding teammate, an outstanding employee, as it is usually called. So the name of the topic, as a subject I just narrated, we are going to co-author a book called as Stars at India Inc. That's the topic, where we'll be searching for the qualities which are the ground realities and happening in the real environment. So, why do we need to research these topics? So most of the literature that is present on leadership or on behavior management sometimes becomes too bookish, or is it little out of context. In the Indian context, we want to understand the stories and the anecdotes which are happening real time. And how are we going to do it? We are going to conduct a lot of interviews. We're going to meet hundreds and hundreds of people, asking them about the stories which exemplifies and actually helps us understand that how do you become a star employee at your workplace, how do you become somebody who is indispensable, how do you become somebody who only sees career growth. And why do you need to see this video, friends? For a very very simple reason. If you want to become a star at your workplace, then one thing is for sure: if you are from any graduation or post graduation background, none of the subjects covered behavior management, none of the subjects told you how to do your job. The second thing is, most of the literature that is available on the behavior management or on the leadership front or on the office front is in the foreign context. Indian ecosystem probably or perhaps is a touch different. So this is what here we are. Me and Mr. Avinash, we conducted a very good discussion with a very humble person from the manufacturing sector, Mr. Subhash Shinde, and we gathered a lot of learnings and stories and anecdotes from this small piece of interview that we could manage. See, guys, when we are working in the environment, in the industrial environment, there are a lot of qualities which dictate how far ahead we shall go in our careers. But predominantly, apart from the technical skills, which is of course the foundation of any job, and apart from the technical competences and the skills, one thing that separates an average employee from somebody who becomes indispensable, or whom we are going to call as stars throughout this entire series till the time the book comes out, is the person who manages his emotions very nicely. So that's the entire theme. Every snippet that we bring to you in the regular intervals will carry the real time industrial stories for you to have the lessons that you can directly execute it at your workplace. So when we are conducting this interview, there are about 4 to 5 major emotional qualities which were displayed and which were narrated by Mr. Shinde. First among it was ownership. See, guys, if we look around, for somebody to really make a very handsome career, to take up ownership at a job place is very very important. It's one of the most perennial qualities that you see all across. It is something which is pretty ubiquitous, that is present in all working professionals. The ability to take the responsibility in a manner as if you own the business is called ownership. So among 100 people who may be working at that workplace, so the few people who really stand out and who really make the difference in the performance and the results of the organizations are the people who take ownership. Now, for few of us, there are two myths around it. First is, we feel that it's a natural ability, and second myth is that it's not a learnable skill. Ownership is something which is very very learnable. So guys, take it from me that if you have this trait of taking ownership at your workplace, you shall make a very very handsome career. To know more about it, here's a small piece of the interview where Mr. Shinde is sharing certain stories where people have taken commendable amount of accountability and ownership at their workplace. एखादा असा इंटरेस्टिंग किस्सा सांगा सर की ज्याच्यामध्ये
व्यक्तींनी ओनरशिप घेतली आणि रिझल्ट प्रोड्यूस केले. आणि तिथेच काही लोकांनी ओनरशिप नाही घेतली. म्हणजे त्यातून क्लिअर होईल की ओनरशिप म्हणजे काय. मी नगरला असताना एक आमच्याकडे ऑपरेटर होता, चंद्रशेखर पुराणिक. चंद्रशेखर पुराणिक ही वॉज अ मेंटेनन्स गाय, इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स ऑपरेटर होता. याच्या माध्यमातून ज्यावेळेस आम्हाला अर्जन्सी मध्ये एक फोर्जिंग मशीन होती आमच्याकडे, ज्यावेळेस नगरला एक इंजिन वॉल, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलरला जो लागणारा इंजिन वॉल हे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्ट आहे. फोर्जिंग मशीन आमची ब्रेकडाऊन मध्ये गेली आणि अर्जंट आम्हाला डिस्पॅच करायचा होता. किस्टीम कस्टमर आहे, यांना आम्हाला अर्जंट मटेरियल डिस्पॅच करायचं होतं इंजिन वॉल. त्या केसमध्ये ही वॉज अ सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल पॅनल ऑर. त्याची शिफ्ट संपली 3:30 ला. आता किस्सा ऐकून घ्या. 3:30 ला त्याची शिफ्ट संपल्यानंतर ऍक्च्युअली ही इज अ ब्ल्यू कॉलर पर्सन. ओके. ही वॉज अ ब्ल्यू बट अकाउंटेबिलिटी कशाला म्हणतात त्याबद्दल मी एक उदाहरण देतो. त्याचबरोबर त्यांच्याबरोबर 4 ऑपरेटर अजून पण होते. शिफ्ट संपल्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्यांचं रिपोर्ट सबमिट करून ते त्यांच्या सुपरवायझरला रिपोर्ट सबमिट करून त्यांनी निघायचा प्रयत्न केला. मॅनेजरनी कन्व्हिन्स केले की यार आपली अशी अशी एक्सट्रुजन फोर्जिंग प्रेस बंद आहे आणि आपल्याला अर्जंट मध्ये आज संध्याकाळी काही मटेरियल हे आपल्याला अर्जंट मध्ये आपल्याला डिस्पॅच करावं लागेल, अदरवाईज आपल्याला कस्टमर कडनं पेनल्टी देखील पडू शकते आणि इट मे बी कॉज इन टू आवर प्लांट परफॉर्मन्स. परंतु त्यावेळेस 2-3 ऑपरेटरने डिक्लाइन केलं, मला माहिती नाही, माझी शिफ्ट संपलेली, ते तुमचं तुम्ही बघून घ्या, सेकंड शिफ्टला कोणी ऑपरेटर असेल. असं उडाउडीचे उत्तर देऊन त्यांनी तिथून पळ काढला किंवा त्यांचं आफ्टर वर्किंग आवर गेले. त्यांनी कमिटमेंट किंवा अकाउंटेबिलिटी दाखवली नाही. पण त्याच केसमध्ये एक ऑपरेटर जो होता आपल्याकडे चंद्रशेखर पुराणिक, हा सदगुस्त, तर हा एक ब्लू कॉलर ऑपरेटरने त्यांनी स्वतःहून सेल्फ इनिशिएटिव्ह आला, साहब एक काम करता हूँ, ये जब तक मशीन ये स्टार्ट नहीं होता और जब तक इसका प्रोडक्शन का सैंपल क्वालिटी वाले अप्रूव करके नहीं जाए, तब तक वो रात को 12 बजने दो, 2 बजने दो, 3 बजने दो, ये मैं हिलूंगा नहीं. त्याच्यानंतर मग त्या मॅनेजरला खूप कॉन्फिडन्स आला. मॅनेजर देखील त्याच्या बरोबर थांबला आणि अक्षरशः त्याच्यावर 8 घंटे पूर्ण एक्सपेरिमेंट चालला. प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स, प्रोडक्टिव्ह मेंटेनन्स, टीपीएम चे व्हेरियस टूल्स टेक्निक्स वापरून त्याच्यामधनं प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह करून त्याच्यानंतर त्या प्रॉब्लेम मशीन स्टार्ट केली आणि मशीन स्टार्ट केल्यानंतर साधारण ती रात्री 1-2 नंतर ती मशीन चालू झाली. त्याचं प्रोडक्ट सॅम्पल अप्रूव्ह झालं आणि त्याच्यानंतर ते सकाळी तो जो काही डिस्पॅच होता तो सकाळी गेल्यानंतर प्लांट हेडने देखील त्यांचं अप्रिशिएशन केलं. Now coming back to the second quality which Mr. Shinde narrated and which is also a very important facet of a handsome career is adaptability. See, change to everyone that we have spoken since couple of months has always spoken about something which is very constant in every interview, that is change is something which is very constant. So the second quality which lays the foundation of a handsome career is perhaps adaptability. How do you adapt yourself, how do you continuously improve is an emotional quality, and I am really very careful of the uses of the word emotion, because it is something that is a part of your inherent self, part of your personality. So guys, I have got these 5 things which differentiates people who improve continuously and who are adaptable in the nature. See, the people who improve continuously are the people who take up new challenges, are the people who are always learning new things, and these are the people you will see in the offices taking additional responsibility. So if you want to make a handsome career, please take up new challenges. Don't shy away from the uncertainty that it brings. Always keep on learning new things. Accept additional responsibility. Be very passionate and dynamic about things that you do. And finally, these people are also supposed to be the self-motivated. So let's listen to Mr. Shinde, what an interesting story he has to narrate, explaining the quality adaptability. कंपनीमध्ये एक सदगृस्त जो टाइम ऑफिसला काम करतो, ही जॉईन ऍज अ टाइम ऑफिसर म्हणून आणि रिटायर ऍज अ टाइम ऑफिसर. तो व्यक्ती जॉईन ऍज ऑफिसर, टाइम ऑफिसर, रिटायर ऍज ऑफिसर, ह्यांनी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक स्वतःच त्यांनी एक शेड्यूल तयार केलं होतं. मी ह्याच्या बाहेर काम म्हणजे त्याचं एक थॉट प्रोसेस त्यांनी डिसाईड केली की मला ह्याच्या बाहेर काही शिकायचं नाही, मला करायचं पण नाही. मला ह्याच्या बाहेर काही शिकायचं पण नाही, मला काही करायचं पण नाही. मला एवढं आहे त्याच्यामध्ये मी समाधानी आहे आणि मला आउट ऑफ बॉक्स जाऊन मला नवीन चेंजेस, मॅन्युअल वर्क, अक्षरशः त्यांनी मॅन्युअल वर्क मध्ये जास्त इंटरेस्टेड होता. त्या पद्धतीनं तो काम करत गेला. जॉईन ऍज अ टाइम ऑफिसर, रिटायर ऍज टाइम ऑफिसर. हे एक चेंज ऍक्सेप्ट न केल्यामुळे त्याची
परिस्थिती काय झाली, त्याचं ऍस्पिरेशन्स काहीच नव्हते, नॅरो माइंडेड विचार होता. व्हेअरएज अजून एक व्यक्ती होता की त्याच्यामध्ये जर चेंज ऍडॅप्टेबिलिटी चांगली होती, म्हणून त्यांनी सिग्निफिकंट चेंज करत 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 तो सगळ्यात कमी वेळामध्ये तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट झाला. तो राजेश पेवाल नावाचे एक सद्गृस्त आहेत, जे जॉईन ऍज अ ट्रेनिंग इन व्हिडिओकॉन. त्याच्यानंतर त्यांनी एक ऍडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत गेले. त्याच्यानंतर त्यांनी चेंज ऍक्सेप्ट करत गेला. हे खूप मोठ्या पोझिशनला जाऊन बसले. आज ते मिनिमम वेजेस जी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची जी मिनिमम वेजेसची जी कमिटी आहे स्टेट गव्हर्नमेंटची, त्या कमिटीमध्ये ऍज अ एम्प्लॉयर रिप्रेझेंटेटिव्ह ते करतायत. म्हणजे सांगण्यात तात्पर्य एकाच लोकेशनचं मी उदाहरण दिलं, ज्यांनी चेंज ऍक्सेप्ट केलं. त्यांची परिस्थिती काय झाली, चेंज रेजिस्टन्स करण्यामागचं काम होतं की त्यांचं एक स्ट्रक्चर ठरलेलं, या स्ट्रक्चरच्या बाहेर मी जाणार नाही, गेलो तर ते मला जमणार नाही, किंवा माझा कॉन्फिडन्स मी करू शकल नाही करू शकल, केल्याने काय होईल, माझं काम वाढल. त्याच्यामुळे तो माणूस रिटायर पण झाला त्याच पदावर. दुसरा व्यक्ती होता जो पॅशनेट होता, डायनॅमिक होता, त्यांनी चेंज ऍक्सेप्ट केला आणि काळानुसार पुढे पुढे जात कमी वयामध्ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, त्याला त्याच्या अंडर लोक काम करत गेले आणि तो आज एका की पर्सन मध्ये त्याचं नाव एक चांगल्या पदावर त्यांनी स्वतःचं नाव डेव्हलप केलं. So guys, we listened to Mr. Shinde and the fantastic anecdote about how people who were adapted made a very very handsome career. Now let's move on to the third quality that was on display when we were talking to Mr. Shinde, is the quality of being a team player. See, being a team player in the Indian context is something which is little underrated. But while we were talking to a lot of experts while researching for this subject, that who are the really star players and what are their qualities, I think one thing which was coming repetitively was being team players. So these are the team players who are able to sacrifice their, who is a team player who are able to sacrifice their self interest for the organizational goals. So they have to do a lot of sacrifice, and for them the priority is organizational goals. So guys, how do you become how can you know that if you're a team player or if you're not? Guys, the professionals who are absolutely committed to the job and to the organizations are the ones who are the team players. Most of them are known to appear on the job place every day. So being a team player means being avoiding rigidity. They are very collaborative in nature. They believe in helping others. And three things which absolutely define them are being helpful to others, transferring knowledge, and always contributing for the company's improvement. So let's listen to Mr. Shinde, what story he has to tell us about some really outstanding professionals who are awarded as the best employee for that organization in that year. Let's listen to Mr. Shinde. स्टार परफॉर्मर मध्ये तुम्हाला सांगितलं की एक तर त्याचं कमिटमेंट, नंबर 1 मध्ये त्याचं कमिटमेंट जे आहे ते त्याचं स्टार परफॉर्मर मध्ये त्याचं कमिटमेंट. आज जर आम्ही नगरला एक बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द इयर नावाची एक बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ आणि बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द इयर ही नावाची संकल्पना आम्ही 2011 मध्ये अहमदनगरला चालू केली होती. त्या माध्यमातून आम्ही ते स्टार परफॉर्मर निवडायचा कसा, त्याच्यासाठी काही एक बेस गाईडलाईन तयार केली. नंबर 1 मध्ये त्याचं कमिटमेंट, म्हणजे कामावर येण्याचं त्याचं कमिटमेंट पाहिजे, अटेंडन्स. तर आज आम्हाला त्याचं कमिटमेंट असं भेटलं की एक जो एम्प्लॉई होता अमित गुंडू नावाचा, अमित गुंडू नावाचा एक ऑपरेटर आहे ब्लू कॉलर मधला, कन्सिक्युटिव्ह 12 आणि 12 24 महिने त्यांनी नॉट अ सिंगल दिवस तो गैरहजर होता 24 महिन्यातला. ती एक खूप मोठी युनिक ऍक्टिव्हिटी आहे की त्याच्यामधलं जे कमिटमेंट आहे, नुसतं कामावर येऊन उपयोग नाही, त्याचा परफॉर्मन्स, त्याचा जर ओव्हरऑल परफॉर्मन्स आहे, इफिशियन्सी, जर त्याला 8 तासामध्ये जर एवढं एक्सपेक्टेड, नुसतं कामावर येऊन उपयोग नाही, नुसतं जर तो मॅच मध्ये येतोय आणि जर रनच काढत नसेल तर विनाकारण एक सीट तो व्हॅकंट करतोय. त्याच्याऐवजी दुसरा चांगला परफॉर्मर तुम्ही घेऊ शकता आणि रन काढू शकता. म्हणून त्याला जर आज आम्ही बघितलं तर त्यांनी एक तर 100% अटेंडन्स राहिला, आल्यानंतर त्याचे होल हार्टली इफेक्टिव्हली इफिशियंटली काम केलं. त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्या प्रोडक्टची गुणवत्ता त्यांनी मेंटेन केली. कुठल्याही प्रकारचा अपघात काम करत असताना कुठल्याही प्रकारची मायनर इंजुरी देखील त्याला झाली नाही. त्याचबरोबर त्यांनी छोट्या मोठ्या इम्प्रुव्हमेंट करून प्रोसेसमध्ये, पॉलिसीजमध्ये, सिस्टीममध्ये, प्रोडक्टमध्ये, सेफ्टीमध्ये छोट्या छोट्या इम्प्रुव्हमेंट करून त्यांनी त्याचा परफॉर्मन्स, कंपनीची कॉस्ट सेव्हिंग देखील केलेली. आणि ह्या 4-5 क्वालिटीच्या माध्यमातून, ह्या 4-5
त्याच्यामधल्या असलेल्या विशेष गुणधर्मामुळं त्याला बेस्ट एम्प्लॉई अवॉर्ड देखील आम्ही त्याला 2013-14 मध्ये दिलेला आहे. ज्यावेळेस इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मर ही इज अ गुड इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मर. बऱ्याच लोकांमध्ये इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मरची कॅपेबिलिटी चांगली पण टीम प्लेअर मध्ये देखील लॅगिंग असू शकतो किंवा टीम मध्ये चांगल्या इंडिव्हिज्युअल त्याला करता येत नाही. असं पण व्हाईस वर्सा देखील असे भरपूर उदाहरण आहे की त्याला जर अच्छा. इंडिव्हिज्युअल एखादं काम दिलं तर करता येणार नाही, पण जर त्याला टीम मध्ये काम दिलं तर चांगलं करेल. म्हणजे एव्हरी टाइम ही रिक्वायर्ड सपोर्ट्स. काही लोक असे आहेत की एकट्याला जर काम दिलं तर चांगलं करतात, 4 लोकांना काम दिलं तर तो चांगलं करू शकत नाही. अशा देखील क्वालिटी आहेत. पण ऍज अ ऑर्गनायझेशन टीम प्लेअरला जास्त वेटेज आहे. टीम मध्ये तो मोल्ड होतोय, कस्टमाइज आहे, रिजिडनेस नाही. समजा शिफ्ट संपल्यानंतर समजा माझी शिफ्ट आता 5ला संपली, मी 6 पर्यंत थांबून माझ्या रिलिव्हरला, माझ्या कलिगला, माझ्या टीममेटला मी मदत करतोय. दॅट इज सोशल अप्रोच, कोलॅबोरेटिव्ह अप्रोच, सपोर्टिव्ह अप्रोच. हा देखील माझ्याकडे जे नॉलेज आहे हे नॉलेज ट्रान्सफर होणं गरजेचं. आज इंडियन सायकोलॉजी मध्ये सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे, दॅट इज अ नॉलेज ट्रान्सफर. बऱ्याच ठिकाणी नॉलेज ट्रान्सफर होत नाही, म्हणून आज बऱ्याच ठिकाणी सिस्टीम लॅगिंग आहे. म्हणून टीम प्लेअर मध्ये त्याचं नॉलेज ट्रान्सफर, त्याचा हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स, त्याला आलेले चॅलेंज पर्सन टू पर्सन व्हॅरी. आज जे मी चॅलेंजेस जे मी गेले 13 वर्षात मी जे फेस केले, हे मे तुम्ही केले असतील नसतील केले, तुम्ही जे केले हे मे, पण ते मी जे आता जे शेअर करतोय दॅट इज अ नॉलेज शेअरिंग प्रोसेस. knowledge transferring process is very important in the team player. So let's now look at the final quality which defines a career, which is a part of the Hall of Fame. The quality that I'm talking about is service orientation. See, again, when we are working, we have people all around. So whether it's our internal customers who are the employees of the same organizations, your colleague, your bosses, or your juniors, or it could be your clients, it could be your vendors, it could be other agencies. So one quality which differentiates average people from the people who make outstanding career is service orientation. So how are the people who are service oriented? See, they always look after customer happiness. Apart from that, they also are very conscious about the company's image and credibility. They have a very collaborative and helpful nature, and of course they display the number one quality that we discussed today. They display a lot of ownership and passion about their job. So this is all that I wanted to share. Let's listen to Mr. Shinde. He has got one more story before we conclude this video about the star qualities at workplace. 2018-19 चा एक किस्सा आहे की ज्यावेळेस एक रिनोड कस्टमरची एक कंप्लेन आली होती, कस्टमर कंप्लेन. त्या कस्टमर कंप्लेनच्या अनुषंगाने ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये एक्झिस्टिंग कंपनीचं कुठल्याही प्रकारचं फेल्युअर नसताना देखील ती कस्टमर कंप्लेन ही पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशनवर आली होती. परंतु त्यांना आपल्याला एव्हिडेंटली प्रूव्ह करून दाखवायचं होतं की ही जी कंप्लेन तुम्ही जी रेज केलेली ही आमच्या फेल्युअर मुळे नाही आली. तर त्यावेळेस सलग जवळपास आमची एक 7-8 लोकांची टीम होती. त्यांनी सलग जवळपास 48 तास काम करून कस्टमरला कन्व्हिन्स करून 48 तास ऑन द जॉब मशीन मध्ये ट्रायल घेण्यात आल्या. तो इंजिन 4 व्हीलर मशीन मधनं तो इंजिन बाहेर काढलं, त्या इंजिन मध्ये ते प्रोडक्ट फिक्स केलं. तर मग त्यावेळेस सलग आम्ही सलग त्या टीमने जवळपास 36 ते 48 तास काम करून त्याच्या माध्यमातून एव्हिडेंटली त्याचे प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन, देन टीम वर्क, कॅरिंग अप्रोच, कोलॅबोरेटिव्ह अप्रोच, देन ट्रायल घेऊन त्याच्यानंतर त्या प्रोडक्ट त्या इंजिन मध्ये बसून ते एव्हिडेंटली प्रूव्ह करून दिल्यानंतर कस्टमरला ऑन द जॉब हॅपी केल्यानंतर तिथून जे टीमने जे आमच्या 8-10 लोकांनी त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं होतं की आपल्या मॅनेजमेंटला कसं सेव्ह करायचं, ही मिस्टेक आमची नाहीये, हे प्रोडक्ट देखील आमचं नाहीये, देखील परंतु काही कारणास्तव जे मिसअंडरस्टँडिंग किंवा काहीतरी टेक्निकल मिसअंडरस्टँडिंग झाल्यामुळे हे कंप्लेन आमच्या नावाने पडलेले आहे. मग त्याच्या ट्रायल झाल्या, मशीनवर चेक केलं झालं. जवळपास 36 ते 48 तास हे डिस्कशन, प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन आणि टेक्निकल ट्रायल्स ह्याच्या माध्यमातून 48 तासानंतर एव्हिडेंटली प्रूव्ह झाल्यानंतर की ही कंप्लेन एनआरबीची नाही किंवा XYZ कंपनीची नसल्यामुळं त्याचं ऍप्रिशिएशन देखील मॅनेजमेंटने त्या टीमचं जी 6-7 लोकांची टीम होती की ज्यांनी होल हार्टली त्याच्यातनं काम केलं इन द फेवर ऑफ द ऑर्गनायझेशन, आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन व्यवस्थित प्रकारे त्यांनी काम केलं आणि डेफिनेटली ह्याच्या माध्यमातून त्या आम्हाला प्रॉब्लेम मधनं बाहेर काढलं.
That is one of the best example during my tenure in last 3 years. So guys, hope you like this video. Here we shared 4 qualities. We talked about ownership. We listened to a lot of stories from the guy from the manufacturing industry. Then we spoke about adaptability, service orientation, conscientiousness, and being a team player. I hope you like this video. Keep watching this video series, and we hope that you also like our book. The name of the book is Stars at India Inc. Thank you, Mr. Avinash, for conducting this interview. Thank you.